नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही अगस्त 2025 टी किपरि रहिछि। आज वीडियो रे आमे माने मेष राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण को केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर मध्यरु किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। सेथिपाई आपण मानकर जदि मेष राशि होइथाए वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ श्री माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउची मेष राशि एवं मेष राशि राश्याधिपति हेउछंती मंगल। तेबे बंधु माने एही अगस्त मास आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे सर्वप्रथमे आमे जानिबा। शुक्र एवं गुरु आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। तो मंगल आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। तेबे कुंडली रे षष्ठ भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए, कारण षष्ठ भावटी होइथाय रोग ऋण शत्रुर भाव। तेबे षष्ठ भाव रे बुधंकर राशि रे गोचर करुछंती। तेबे एही समय रे आपणकर मुंड बिंधा, माइग्रेन भली समस्या देखा देब। जेतेबेले राशिर स्वामी षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में गोचर करिथांती तेतेबेले इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाय थाए। आपण जदि केउडे ट्रैवल ले जाउछंती किबा मंगल जदि आपणकर षष्ठ भाव में अछंती से पर्यंत आपण आपणकर स्वास्थ्यर विशेष भाव में ध्यान रखंतु। विशेष करी आपण आपणकर खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आपण बाहर खाद्यपेय को अवॉइड करंतु। जंक फूड, फास्ट फूड आपण ए सब को अवॉइड करंतु। एही समय रे जेहेतु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रहइबो, तेणु ठंडा, काश, ज्वर एई भली समस्या आपण को देखा देई पारे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त 2। बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। तो सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती एवं 17 अगस्त को सूर्य आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तेबे सूर्य जेतेबेले आपणकर पंचम भाव को गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर पाठ पढ़ा को नहीं बहुत भल समय आरंभ हो जिवो। कारण गोटे वर्ष रे केवल गोटे मास एपरि होइथाए जेतेबेले सूर्य निजर स्व राशि रे चलन करिथांती एवं अगस्त 17 रे सूर्य आपणकर पंचम भाव में निजर स्व राशि रे गोचर करिवे। तो 17 अगस्त रु नहीं 16 सेप्टेम्बर पर्यंत जेतेबेले सूर्य निजर स्व राशि रे गोचर करुथिबे एही समय आपणकर पाठ पढ़ा पई सर्वोत्तम रहिबो। तो जदि आपण गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम पई प्रिपरेशन हेउथिले ताहा आपणक पई बहुत भल रहिबो। तो एही अगस्त मासरे आपण पाठ पढ़ा रिलेटेड जहाँ भी किछि डिसीजन नेबे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। तो जदि आपणकर पाठ पढ़ारे किछि परिवर्तन करबा को चाहुचंती तो निश्चिंत भाव में एही अगस्त मासरे परिवर्तन करि पारिबे।
ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବା ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଅଧିକ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। 21 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ 21 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖାଦେବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ବନାଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ।
अन्य काହାର हस्तक्षेपକୁ आपण पसंद करिवे नाही। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁ ଅଛି। ତେବେ ତରବରିଆ ହୋଇ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି ତ ସହଜରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନେଚର ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ। ତେବେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କଥା ହେବା ଯଦି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବେ। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇବେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏମିତିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଙ୍କର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟର ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ